ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് റെസ്പോണ്ട് വേണം കേട്ടോ. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തീരുമാനം വരുന്നില്ല. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. കാലങ്ങൾക്ക് കുറെ ശേഷം ഞാനിവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിയതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. காலங்களுக்கு சேஷமாக தேவனோட வசனமாக உங்கள் நிற்பதற்கு தேவன் செய்த சகல கிருபைக்கும் நன்றி செலுத்துகிறேன். நாளுகளாக என் இருதயத்துக்குள்ளாக இருந்த ஒரு வசனத்தை பங்கிடுவதற்காக நான் ஆசைப்படுகிறேன். தேவன் என்னோடு பேசுகிற முன்னாடி நாட்களிலே என்கிட்ட பேசினார். அந்த விஷயத்தை நான் எழுதி வைத்திருந்தேன். அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு நான் சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன். ரொம்ப காலத்துக்கு பிறகு நான் தேவனோட வசனத்தை சொல்வதாக இருக்கும்போது சில தடைகள் வராதபடிக்கு எல்லாரும் ஜெபத்தோடு இருக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன். நாளைக்கு அப்புறமாக அக்கா உங்களுக்காக தான் நான் தமிழ்லையும் சொல்கிறேன், புரியும் நான் நம்புகிறேன். എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ നാட்കളിൽ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ച ചില വിഷയങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറിയൊരു തുടക്കം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ്സ് വേ, ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി. ഗോഡ്സ് വേ, ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി, അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്സ് டைரக்ஷன், தேவனோட பாதை என்னவென்று நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய வசனமாக இருக்கிறது. அதுக்கு குறிவாக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் சாப்டர் 14:6 verse எடுத்து படிக்கலாம். യേശു അവനോട് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു, ഞാൻ മുഖാന്തരമല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണേ. இங்க கவனமாக பார்த்துக்கல. தமிழ்ல படிங்க, ஒரு வார்த்தை தமிழ்ல படிங்க அந்த வசனத்தை. ஜான் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன். கவனமாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். தேவனாகிய கர்த்தர் 3 விஷயத்தை அதில் சொல்லி, நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் ஆக இருக்கிறேன். அதில் இருக்கிற பிரதானமான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் இன்னைக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா வழி என்று சொல்லியிருக்கிறார் அல்லவா. இங்கே வழி என்றது என்னது என்று நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம പല இடத்துக்கு போறோம் സിസ്റ്റർ, പല இடത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു, പല വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അതിലേക്ക് ഒരു പാത ഉണ്ടാകും അല്ലേ. അതിലൊരു പാത ഉണ്ടാകും, പോകാൻ ഒരു പാത ഉണ്ടാകും, அதுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு வழி இருக்கும் இல்லையா. அந்த வழி என்னவென்று தெரிந்து கொண்டுதான் நம்ம கடந்து போவோம் இல்லையா. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். பாண்டிச்சேரியிலேருந்து நம்ம சென்னைக்கு போறோம். சென்னைக்கு போறதுக்கு ஒரு வழி உண்டா? உண்டு இல்லையா. இங்க இருந்து பஸ் பிடிச்சு போவோம். இங்க இருந்து ஒரு 200 இல்லை 150 கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்களேன். இங்க இருந்து நம்ம போறோம், அதுக்குன்னு ஒரு பாதை இருக்கு. அந்த பாதையில நம்ம கடந்து செல்லும் போது அதோட இலக்கில நம்ம சென்றடைவோம் இல்லையா. அதன்படியாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். அதன்படியாக அந்த வசனத்தில் கவனமாக பார்த்துக் கொள்கின்றார். நானே வழியும் சத்தியமும் ജീവനുமாக இருக்கிறேன். ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായി ഇരിക്കുന്നു. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവായവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. അവിടെ സംശയങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്, എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ പിതാവിന്റെ അരികിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കർത്താവോട് ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം the way or direction of Jesus. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എടുത്തുകാട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴികാട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനായി നിൽക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. நம்ம கவனமாக பார்த்தோம் என்றால் வசனத்தில் என்ன சொல்றார் என்றால், இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒரு ஆவிக்குரியான வாழ்க்கையிலே பாதை காட்ட வேண்டிய ஒரே ஆள் யார் என்றால் இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்தான். கவனமாக பாருங்கள். அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்றேன். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நான் சொல்றேன், சுருக்கமா சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன். இது கொஞ்சம் பெரிய டாபிக்னால சுருக்கமா சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன். How to live a holy life like him. அதாவது பரிசுத்தமான வாழ்க்கை எப்படி வாழ வேண்டும் என்று அவரை பார்த்து தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கவனமாக கேளுங்கள். நம்ம வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையிலே கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வரும்போது கிறிஸ்துவோட வாழ்க்கையின்படியே நம்ம வாழ வேண்டும். ஏனென்றால் நம்ம கிறிஸ்துவை பின்பற்றி வாழ்கிறோம். எப்படி? கிறிஸ்துவை பின்பற்றி வாழ்கிறோம். அப்பொழுது இவர் எப்படி வாழ்ந்தார்? பரிசுத்தமாக வாழ்ந்தார். எப்படி வாழ்ந்தார்? பரிசுத்தமாக வாழ்ந்தார். ஏனென்றால் தேவனாகிய கர்த்தர் இயேசுவால் மட்டும்தான்
தான் சொல்ல முடியும். நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக உள்ளேன். வழிகாட்டியாக ஒரு உலகத்திலே பலவிதமான ஜனங்கள் இருக்காங்க. வழிகாட்டியாக இப்படி போலாம் தம்பி, இப்படி வரலாம், இந்த மாதிரி நம்மளை ட்ரெயின் பண்றதுக்கு இருப்பாங்க. ஆனா ஒரே ஒருவரால் மட்டும்தான் சொல்லப்படுகிறது, நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன். ஏனென்றால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்ல விருப்பப்படுகிறார் என்றால், கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்க, நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற வார்த்தையோட அர்த்தம் என்னவென்றால், நம்ம இந்த உலகத்துல வாழும்போது ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது, அதே போல பரலோகம் என்ற உலகத்திலே ஒரு வாழ்க்கை உள்ளது. எப்படி இங்க நம்ம எப்படி வாழ்கிறோமோ அதே போல் பரலோகத்தில் ஒரு வாழ்க்கை உண்டு. அந்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு ஒரு கெயிட் பாஸ் ஆக உள்ளது இயேசு கிறிஸ்து தான். പുരിയുതാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭൂമിയിൽ വരവാൻ ആരെ ഉപയോഗിച്ചു? ദൈവം സ്ത്രീകളെ ഉപയോഗിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയെ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെ? അമ്മ മുഖാന്തരമായി ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു, ജീവിക്കുവാൻ കടന്നു വന്നു. പക്ഷേ ഈ ഭൂമിയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപത്തിന്റെ ചിന്തയോടെ വന്നാലും പക്ഷെ പാപമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ, ഇല്ല ഒരു പാപമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ഒരുവനാൽ മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. അത് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ജനിക്കാതെ അത് കഴിയില്ല. ഒരുവൻ கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வராமல் பிறக்காமல் அவன் பாவம் மாறாது. ஏனென்றால் பாவமற்றவன் இயேசு. இயேசுவானவனால் மட்டும்தான் பாவத்தை கழுவ முடியும். ஏனென்றால் உனக்காக ரத்தம் சிந்தியவர் அவர்தான். உலகத்தில் எவனும் ஒருவனுக்காக ரத்தம் சிந்துவதில்லை. இருக்கிறாங்க, மாற்றையர் சொல்லுவாங்க, ரத்த சாட்சிகள் என்று சொல்லுவார்கள், கிறிஸ்துவுக்காக ரத்தம் சிந்தியவர்கள். ஆனால் உனக்காக ரத்தம் சிந்திய இல்ல, உலகத்தில் இருக்கிற சகலமான ஜனத்துக்காக ரத்தத்தை சிந்தின ஒரே தேவன் என்றது கர்த்தர் மட்டும்தான். യേശുവായ കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഭൂലോകത്തിലുള്ള സകല പാപത്തിനു വേണ്ടി രക്തം ചിന്തിയവൻ. ഈ ഭൂമിയിൽ ഏതൊരു ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാലും പാപത്തിനു വേണ്ടി പരിഹാരമായി പലവിധമായ യാഗങ്ങളും പലവിധമായ ബലികളും നടത്തുമ്പോൾ അത് സൊല്യൂഷൻ പെർമനന്റ് അല്ല. പക്ഷെ പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷനായി കർത്താവ് കടന്നു വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത്, ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായിരിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ 7 സേയിങ്സ് ഇവിടെ പാസ്റ്റേഴ്സിന് അറിയാം. ദൈവത്തിന് പലവിധമായ 7 സേയിങ്സ് ഉണ്ട്. അത് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അതിൽ 7 സേയിങ്സിൽ ഒന്നാണിത്, അതായത് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. 7 സേയിങ്ങിൽ ഒന്നാണ് ഇത്. ദൈവമായ കർത്താവ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ തന്നെ, ഞാനാകുന്നു, ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു. എവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാ? பழைய நியமம் தொட்டு தொடங்கியதான். நான் நானாகவே இருக்கிறேன் என்று வசனம் எங்கிருந்து ஆரம்பித்தது என்று தெரியுமா உங்களுக்கு? மோசையா இருக்கும் பொழுதே மோசை கிட்ட பேசும்போது தேவனாகிய கர்த்தர் சொன்ன விஷயம் இதுதான், நானே தேவனாய் இருக்கிறேன் என்று. நான் நானாக இருக்கிறேன். നമ്മുടെ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു விஷயம். அடுத்ததாக நான் சொல்ல விருப்பம் என்னவென்றால், அவர் வாழ்க்கையை போலவே நம்ம வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும். ஆவிக்குரியான வாழ்க்கை. அடுத்த கட்டத்தில் இரண்டாவது விஷயம் என்னவென்றால், அவரோட ஜெப வாழ்க்கை, இயேசு கிறிஸ்துவோட ஜெப வாழ்க்கை. ஒரு விஷயம் நான் சொல்றேன், நான் ஜெபிக்கலாம், பாஸ்டர் ஜெபிக்கலாம், அநேகர் ஜெபிக்கலாம். ஆனா ஜெபத்துக்கான ஏக உதாரணம் என்று சொன்னால் அது நானோ பாஸ்டரோ இல்ல அநேக விசுவாசிகள் கிடையாது, இயேசு கிறிஸ்துவானவர் தான். ஏனென்றால் அவர் வழிகாட்டியாக வைத்துள்ளார். ஏனென்றால் அது உதாரணமாக நான் ஒரு வசனத்தை சொல்லுகிறேன். யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அத்தியாயம் 9 to 15 வரை எடுத்து படிக்கலாம். நான் அவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறேன், உலகத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளாமல் நீர் எனக்கு தந்தருளுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறேன். என்ன சொல்கிறார்? நீர் எனக்காக தந்தருளியவர்களை நினைத்து ஜெபிக்கிறார். ஏனென்றால் ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக வந்ததுக்கு அப்புறம் அது அவர் பொறுப்பைக்கா, அது அவர் பொறுப்பு. அக்கா, நீங்க தேவனுக்குள்ளாக வரும்போது உனக்காக அவர் ஜெபம் பண்றார். கண்டிப்பாக நீங்க ஏற்றுக்கொண்ட அடுத்த நிமிடம் முதல் இப்பொழுது நீங்க ஏற்றுக்கொள்ற வரைக்கும் எப்பவாக இருந்தாலும் உங்களை நினைத்து ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു ഒരുവനെ ക്രിസ്തുവുക്കുള്ളായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സിറുനായകൻ എന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് അവൻ കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പത്രോസാണ്. പത്രോസിനെ ഗോതമ്പ് മണി പോലെ
പോലെ പാറ്റണമെന്ന് ശത്രു അവകാശം ചോദിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു അത് ഇടിവിൽ നിന്നു. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ചില ഗോതമ്പ് മണി പോലെ പാറ്റുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ്, നിനക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന ഒരു യേശു ക്രിസ്തു. ചില വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പതറിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോൾ കൊടുത്ത് തോൾ തട്ടുന്ന ഒരു യേശു ക്രിസ്തു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും നമുക്ക് മീതെ ഉള്ള ത്രാണിയിൽ യേശു ക്രിസ്തു അനുവദിക്കത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സിറിലിന് ഇത്ര ത്രാണിയുണ്ടെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനറിയാം. പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള ത്രാണി തരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് വേണ്ടി അന്ന് പത്രോസും യോഹന്നാന്റെ അരികിലിരുന്ന യേശു പോലെയല്ല ഈ കാലഘട്ടം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരുടെ കൂടെ യേശു ക്രിസ്തു വസിച്ചു. എന്നവെന്നാൽ അன்றே காலத்திலே பேதுரு கூடயும் யோவான் கூட நடந்தார் இயேசு கிறிஸ்து. ஆனால் இப்ப என்ன நடக்குது தெரியுமா? அவர் கூட நடக்கல, உனக்கு உள்ளாக இருக்கிறாருங்க. ஏனென்றால் உன்னை வழி நடத்துவதற்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் உனக்குள்ளாக வாசம் செய்ய ஆசைப்படுகிறார். வெளியே இல்லை, உனக்குள்ள வாசம் பண்ண ஆசைப்படுகிறார். உள்ள இருக்கும் போது நாம் வசனம் உனக்குள்ளாக கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கும். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും യേശുവിടെ കൂടെ നടന്ന് യേശു പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമായപ്പോഴും അവർ കൂടെ നടന്നേ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, ഞാൻ കടന്നു പോകും, എന്നാൽ നിങ്ങളെ വഴി നടത്തുവാൻ ഒരു കാര്യസ്ഥൻ കടന്നു വരും. അതാരാ? അത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ തന്നെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വ്യക്തമായി അറിയാം. നിനക്കൊരു സഹായി വേണമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വ്യക്തമായി അറിയാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ തകർന്നു വീഴുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ ഉത്തേജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന സ്പിരിറ്റാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്. നിന്നെ ഗുണദോഷിക്കുന്ന, നീ പല വഴിയിലേക്ക് മാറിപ്പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഏക ആത്മാവ് ദൈവാത്മാവാണ്. അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാരാ? ദുരാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? നിനക്ക് വേണ്ടി എതിരായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് സപ്പോർട്ടീവായ ഒരു ആത്മാവ് നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. அது நீங்க புரிந்து கொள்ளணும்க்கா. உங்களுக்கு யாரும் சப்போர்ட் இல்லை என்றாலும் ஏசப்பா உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருப்பார். நீ தேவனுக்குள்ளாக வரும்போது என்ன தெரியுமாக்கா, கடந்து வரும்போது உங்களுக்கு யாரும் சப்போர்ட் இல்லைனாலும் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குள்ளாக இருப்பார். நீங்க புரிந்து கொண்டீங்கன்னா தினந்தோறும் உங்க இருதயத்துக்குள்ளாக அவர் பேசிக்கொண்டே இருப்பார். அது தெரிந்து கொள்வது தான் நம்ம வேலை. தெரியாம இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், புரியாது. நான் வேற அடுத்த விஷயத்துக்கு கடந்து வரேன், ஏன்னா உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்றதுக்காக நான் அந்த விஷயத்திലേക്ക് கடந்து வந்தேன். அடுத்ததாக ஜெப வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் தேவனாகிய கர்த்தர் 40 திவசம் உபவாசமாக இருந்து கடந்து போகும்போது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே டெம்ப்டேஷன் வந்துருச்சு. கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்க. அந்த வசனத்தை எடுத்து படிக்கலாம். மத்தாயிய சுவிசேஷம் 4 chapter 4 3 to 10. ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണേ, നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിന് വന്ന ടെംപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് കൂടെ പറയാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വലിയ മാസം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ആരെന്നുള്ളത് സാത്താന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതായത് 40 ദിവസം ഉപവാസമായിരുന്ന യേശുവിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ശത്രു കടന്നു വന്നു. നമ്മൾ പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവം ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അത് ആ വിഷയം പ്രസംഗിക്കാനല്ല വരുന്നത്. നമുക്കും നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന, പല വിഷയമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ടെംപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിലത്ത് നിൽക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ടീവായി നിൽക്കുവാനിടയായി തീരും. അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് യേശു ക്രിസ്തു 40 ദിവസം ഉപവാസം കഴിഞ്ഞ് കടന്നു പോയപ്പോൾ ടെംപ്റ്റേഷൻ വന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബലത്തിൽ നിന്ന് അവനെ പുറക്കണിച്ചു. എന്ത് പറഞ്ഞു? അപ്പത്താൽ മാത്രമല്ല മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നേ എന്ന്. പലവിധമായ പ്രലോഭനം കൊണ്ട്
കൊണ്ട് ശത്രു കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതമായി, നമുക്ക് വേണ്ടി ധൈര്യം പകരുന്ന വചനവുമായി കടന്നു വരുന്ന ഒരുവനുണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവ്. അത് ഈ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് നമ്മളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ശത്രുവായവൻ നിന്നോട് പറയും, നിനക്കിത് കഴിയത്തില്ല, നീ ഉപവാസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല, നിനക്ക് വിശപ്പ് വരും, നിനക്ക് പലവിധമായ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരും, നിനക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ല. He will demotivate you. He will demotivate you. Demotivate ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. அவன் நம்மளை demotivate பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். ஆனா அந்த இடத்துல தேவனான ஆவியானவர் என்ன சொல்லுவார் என்றால், ஏனென்றால் நீ எனக்குள்ளாக இருக்கிறார், நான் உனக்கு பலத்தை தருவேன். ബലഹീനതകളിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉപവാസ സമയത്താണ്. മനസ്സിലായില്ല? നമ്മുടെ ബലഹീനതകളുടെ സമയം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ബലഹീനത പലവരുമായി നമുക്ക് കടന്നു വരും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ബലഹീനത ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോട് വസിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശത്രുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. നമ്മൾ ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ അവനറിയാം എവിടെ തട്ടിയ സെറിൽ വീഴും. അതുകൊണ്ട് ഈ വരും നാളുകളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്കൊരു എടുത്തുകാട്ട്, ഉപവാസത്തിന്റെ എടുത്തുകാട്ട് നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ പറയുന്ന വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാൻ തന്നെ എല്ലാത്തിനും എക്സാമ്പിൾ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഉപവാസം, ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഉപവാസം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ദൈവം കാണിച്ചു തന്നു. എന്തെന്നാൽ 40 ദിവസം ഉപവാസമായിരുന്ന ശത്രു തന്ത്രം കൊണ്ട് കടന്നു വന്നപ്പോഴും അവൻ വീണില്ല. അവൻ വചനം കൊണ്ട് അവനെ തിരിച്ചടിച്ചു. വചനം, അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞേ, മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല. ഇല്ല, യേശുവിന് പറയാറുണ്ടല്ലോ, യേശു അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നേ, ഞാൻ വചനം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് പറയാറുന്നില്ലേ? യേശുവിന് അങ്ങനെ പറയാറുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊണ്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത്, വചനം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. യേശുവിനെ മാത്രം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ പോരെ? ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാം, പോരെ? യേശു ക്രിസ്തു എന്താ ചെയ്തത്? മനുഷ്യൻ, എങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? മനുഷ്യൻ, നമ്മളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയവൻ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനെ ഇതുപോലെ തിരിച്ച് ടെംപ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് യേശുവിന് നന്നായി അറിയാം. ബിക്കോസ് ബൈബിൾ ക്ലാസ്സിൽ, ചരിത്രത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് he was 100% human, 100% God. അവൻ 100% മനുഷ്യനുമായിരുന്നു, 100% ദൈവവുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഉപവാസം വരുമ്പോൾ അവൻ വിശന്നോ ചോദിച്ചപ്പോൾ വിശന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ 100% മനുഷ്യനുമായിരുന്നു, 100% ദൈവവുമായിരുന്നു. ദൈവത്വം തെളിയിപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ്? ശത്രു ടെംപ്റ്റേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ. ദൈവത്തെ തെളിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിന് ശത്രുവോട് കടന്നുപോയി. പലവിധമായ പ്രലോഭനങ്ങൾ യേശുവിടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു. പലവിധമായ விஷயங்கள் சாத்தானான அவன் கொண்டு வந்து போட்டான். இதை எடுத்து தரேன், உனக்கு இது தரேன், இந்த உலகத்தை தரேன், நீ கீழே குதிச்சிடு. கர்த்தர் சொன்னாரு ஒரே வார்த்தை, கடவுளை நீ டெஸ்ட்டுக்குள்ளே போடாதப்பா, கடவுளை நீ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പോടാതെ, പരീക്ഷയിലേക്ക് നീ അനുവദിക്കരുത്, ദൈവത്തെ പരീക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതല്ല എന്നുള്ളൊരു വാക്കിൽ അവൻ ശത്രുവിനെ മടക്കിക്കളഞ്ഞു. ഈ വരുന്ന നാട്ടിൽ ദൈവം, ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, ഉപവാസ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ആകണം. വീണ്ടും ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ 40 ദിവസം ഉപവാസം ഇരിക്കാൻ പോകും. ആ ഇടത്തിൽ പലവിധമായ പ്രലോഭനങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും പലവിധമായ ചോദ്യങ്ങളും മനുഷ്യൻ മുഖാന്തരം വരും. கவனமாக மனிதன் மூலமாக கேள்விகள் வரும். சத்ருவானா டைரக்டாக வந்து பேசுவான். உங்களை வந்து என்ன சொல்கிறது, சோர்வடைய வைக்கிறது. இந்த உபவாசம் வேணுமாங்க, என்ன நடக்க போகுது, என்ன செய்ய போகிறோம், இன்னும் ஒன்றும் யூஸ் இல்லையே. அவன் அப்படி தான் சொல்லுவான். நீங்கள் சொல்லணும், எனக்கு தேவனுக்குள்ளாக இருக்கும்போது எனக்கு பலம் தருவார். നമ്മൾ പറയണം പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളെ ഉപവാസം ഇരിക്കണം സാറല്ലേ, അപ്പുറത്തെ അവിടെ ഇഡ്ഡലി കടയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ പ്രലോഭിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങൾ, പ്രലോഭനങ്ങൾ, ക്ഷമിക്കണം ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന്, പ്രലോഭനങ്ങളിലിട്ട് നമ്മുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയെ തകർക്കുവാൻ ശത്രു ശ്രമിക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സഭ വളരാൻ പോകുകയാണ്. ഉപവാസത്തിൽ ചിലത് തകരും, ഉപവാസത്തിൽ ചിലത് മുടക്കങ്ങൾ മാറ്റി സഭയുടെ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുപോകും. അത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ശത്രു ചുമ്മാതിരിക്കുവോ പാസ്റ്റേ? തുടങ്ങില്ലേ, അവന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങില്ലേ? ഈ 40 ദിവസം ഞാൻ ഇരുത്താം. ഇല്ല, യേശു ക്രിസ്തുവാനവൻ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബലത്തോടെ ഞാൻ ഒരു 40 ദിവസം എന്നെ കൊണ്ട് ഇരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ദൈവാത്മാവിന്റെ ബലത്തോടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം.
ബലഹീനതകൾ നമ്മൾക്കുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ഉപവാസം ഇരിക്കുന്ന ആ മിനിറ്റുകൾ മുതൽ ദൈവാത്മാവിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അത് എരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രലോഭനത്തിന്റെ വാക്കുകളുടെ വീഴിൽ നമ്മൾ വീഴുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല, நம்ம கவனம் செலுத்த மாட்டோம். சாத்தானானவன் பலவிதமான விஷயங்கள் சொல்லும்போது அதுல கவனம் செலுத்த முடியாது சிஸ்டர். நம்ம வசனத்திலையும் தேவனுக்குள்ளாக இருக்கும் போதும் அவன் சொல்றதெல்லாம் காதிலே விழாது, நம்ம காது கொடுக்கறதுனால தான் விழுது. அதுதான் அவனோட எய்மே. இங்க காது கொடுக்கணும், ஜபம் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா உங்களுக்கு தேவன் உங்களை தேடுகிறார் சிஸ்டர், உங்களை அன்பு செலுத்துகிறார். தேவன் உங்களை தேடி வந்திருக்கிறார். உங்களுக்காக தான் தேவன் வந்திருக்கிறார், உங்களுக்காக தான் மரித்திருக்கிறார். தேவனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவனோட சித்தமக்கார். அதை மாற்றுவதற்கு பலவிதமான பிரச்சனைகள் கொண்டு வருவார். நம்ம மாறி போகவும் கூடாது. தேவனாகிய கர்த்தருக்குள்ளாக நம்ம இருக்கணும். അടുത്ത വിഷയമായി നമ്മൾ അടുത്ത ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്ത 5ാമത്തെ പോയിന്റ് വി ഷുഡ് ഡു മിനിസ്ട്രി ആസ് ഹി ഡിഡ്. അതായത് ക്രിസ്തു ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ? ക്രിസ്തു ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം. ആ 3 വർഷക്കാലം 33 വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ട് 3 വർഷക്കാലം മാത്രമേ മിനിസ്ട്രി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആ മിനിസ്ട്രിയിൽ തന്നെ പലവിധമായ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പലവിധമായ വചന ശുശ്രൂഷകളും ദൈവം നടത്തി. അതിൽ ദൈവം ചെയ്ത ഒറ്റൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തു 33.5 വർഷം, അതിനുശേഷം ആ 3.5 വർഷം ഇടക്കാലങ്ങളിൽ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷയ്ക്കപ്പുറവും യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിന്നില്ല. അത് കണ്ടിന്യൂ ആണ്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ തന്നെ. വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഇറ്റ്. നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ആരെന്ന് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. യേശുക്രിസ്തു വിട്ടുപോയ വിഷയത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത്, അതായത് പത്രോസ്, യോഹന്നാന് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവിടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക. ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ സ്റ്റൈലിൽ ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം. ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ എന്തുവാ ജനമേ? അവനെ കുറിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. അവൻ ആരെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്രിസ്തു ആരാണ്? ക്രിസ്തു എന്താണ്? ക്രിസ്തു എന്തിനു കടന്നു വന്നു? എന്തിന് മരിച്ചു? പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് പറയുന്നതാണ് ശുശ്രൂഷ. യേശു ക്രിസ്തു ആരെന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സഭയുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന്. യേശുക്രിസ്തു ആരെന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ദേശത്തോട് സുവിശേഷം പറയുന്നതാണ് ഒരു സഭയുടെ പ്രധാന ഡ്യൂട്ടി. ഒരു സഭയുടെ പ്രധാനമാണ് ഒരു വേല എന്നവെன்றால் യേശു ക്രിസ്തു யார் என்று சொல்வதுதான். യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതോ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് യേശുക്രിസ്തു ആരെന്നും യേശുക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തെന്നും ഈ മാനവരാതിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റെന്നും ജീവിക്കുന്നു എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ശുശ്രൂഷ. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, സഭയോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അടുത്തത് 6ാം വിഷയം എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഫൈനലി നമ്മളെല്ലാവരും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യും, വചനം പറയും. യേശു വന്നിട്ട് സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കാനുള്ളതാണ്, യേശുവാണ് രക്ഷകൻ, പലവിധമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ 7 സേയിങ്സിൽ യേശു പറയുന്ന ഒറ്റൊരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ 14 അധ്യായം 6 വായിക്കാവോ? വീണ്ടും 14 ഞാൻ തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. அதற்கு இயேசு நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். ஏன் எதுக்கு சொன்னார்? நான் அந்த பாயிண்ட்லேக்கு தான் வரேன். ஏனென்றால் சொர்க்கராஜ்யம் இல்லைன்னா நித்திய ஜீவன் ലഭിക്കുവാനായി ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, അത് യേശു ക്രിസ്തു. അത് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. എങ്ങനെ? പറഞ്ഞ് തെളിയിപ്പിക്കും. നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇല്ല സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കണമെങ്കിൽ അതിന് യേശു ക്രിസ്തു വേണം. അതിന് വേറൊരു വഴിയുമില്ല. യേശു ക്രിസ്തു അല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടി സകല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അവൻ മരിച്ചു. നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി അവൻ തകർന്നു. നീ നിത്യജീവനിലേക്ക് കടന്നു, അല്ലെ നമ്മൾ നിത്യജീവനിലേക്ക് കടക്കുവാനായി അവൻ രക്തം വാർന്ന് മരിച്ചു. അത് വീണ്ടും 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എന്തിനാ? നീയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്.
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്കുള്ളിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി, ലാസറിനെ ഉയർത്തിയ അതേ ശക്തി, യേശു ക്രിസ്തുവിനെ 3-ാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച അതേ ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത്. യേശു ക്രിസ്തു ആയവൻ നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മുടെ ജീവിതം ഇവിടുത്തെ കഴിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയണ്ടേ? നമ്മൾ മാത്രം അത് അറിഞ്ഞാൽ മതിയോ? അതിന്റെ അനുഭവം അടുത്തയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ മധ്യേ കടന്നു ചെല്ലണം. ദൈവജനമേ, മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക, ഈ നാட்களிൽ ദൈവം ആരെന്ന് പറയേണ്ടതും അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതും നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഈ നാட்களிൽ യേശു ആരെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നമ്മുടെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം അതാണ്. நம்ம தேவனாகிய கர்த்தர் நமக்குள்ளாக வைத்திருக்கிற திட்டம் என்னவென்றால் அவரை குறித்து சொல்லுவதுதான். ഈ നാட்കളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ്. ഞാനേ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായിരിക്കുന്ന ഈ വചനത്തെ പല ജനങ്ങളുടെ മധ്യേ നമ്മൾ ദൈവം അയക്കുമ്പോൾ പല ജനങ്ങളോട് നമ്മൾ പറയണം, ജീവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് അവകാശമാക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന്. എന്തെന്നാൽ ഈ നാட்കളിൽ നമ്മൾ പല ദേശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലും. ഈ നാട്ടിൽ ദൈവം നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. സഭയെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ പലവിധമായ കൃപാവരങ്ങളാൽ നിറയുകയും അനേകം ആത്മാക്കളെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു.